امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں، امریکی صدر جو بائیڈن کا ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن سے خطاب کہا کنونشن میں آئے لوگ ان کے دل کے بہت قریب ہیں، جمہوریت کا ساتھ دینے کے لیے امریکی عوام ہر صورت کیملا ہیرس کو ووٹ ڈالے، ڈیموکریٹک امیدوار کو ووٹ دینے سے امریکہ میں عوام کی آزادی برقرار رہے گی۔ پاک افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش، سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں فتنہ اور خارج کے 5 دہشت گرد مارے گئے، 4 زخمی، پاک فوج کے 3 جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں نائک عنایت خان، لانس نائک عمر حیات اور سپاہی وقار خان شامل۔ ISPR کے مطابق پاکستان مستقل طور پر عبوری افغان حکومت سے کہہ رہا ہے کہ وہ سرحد کے اطراف میں مؤثر بارڈر مینجمنٹ یقینی بنائے۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی، افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکا جائے گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔ اور ملک میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری، کراچی میں صبح سویرے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، مختلف شہروں میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ پنجاب اور بلوچستان میں سیلابی صورتحال، راجنپور اور ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے ندی نالے بفر گئے، درجنوں دیہات میں تیار فصلیں ڈوب گئیں، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع۔ احمد پور سیال کے دریائی علاقوں میں لوگوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی، 18 ہزاری میں دریائے چناب میں طغیانی کے بعد نشیب علاقے زیرآب، جنگ میں 2 بچے ترقیاتی کام کے لیے کھودے گئے گڑھے میں برساتی پانی جمع ہونے سے ڈوب گئے۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں 2 روز سے جاری بارشوں کا سلسلہ تو تھم گیا، لیکن پانی کی نکاسی نہ ہونے سے کئی شہر ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ جیکب آباد میں موسلادھار بارشوں سے قیصر کینال میں 80 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور کئی دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ ملک میں مونسون کا ایک اور طاقتور سپیل جاری، مختلف شہروں میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ پنجاب اور بلوچستان میں سیلابی صورتحال، راجنپور اور ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے ندی نالے بھی بھر گئے، درجنوں دیہات میں تیار فصلیں ڈوب گئیں، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع۔ احمد پور سیال کے دریائی علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر نقل مکانی، 18 ہزاری میں دریائے چناب میں طغیانی کے بعد نشیب علاقے زیرآب، جنگ میں 2 بچے ترقیاتی کام کے لیے کھودے گئے گڑھے میں برساتی پانی جمع ہونے سے ڈوب گئے۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں 2 روز سے جاری بارشوں کا سلسلہ تو تھم گیا، لیکن پانی کی نکاسی نہ ہونے سے کئی شہر ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ جیکب آباد میں موسلادھار بارشوں سے قیصر کینال میں 80 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور کئی دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ بلوچستان میں بھی سیلابی ریلوں سے تباہی، نصیر آباد کی تحصیل چتر میں 200 سے زائد گھر تباہ، سینکڑوں متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ 2 روز گزرنے کے باوجود متاثرین کو امداد نہ مل سکی، متاثرین کو پینے کے پانی کے مسائل کا بھی سامنا۔ قلعہ عبداللہ میں ایکسکیویٹر ڈرائیور نے بہادری اور کمال مہارت سے گاڑی میں موجود فیملی کو سیلابی ریلے سے نکال لیا، گاڑی میں ڈرائیور، خاتون اور 3 بچے سوار تھے۔ بالاکوٹ میں وادی کاغان کے علاقے مہانڈری میں خوفناک لینڈ سلائیڈنگ، پہاڑ سرکنے کے باعث کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، 25 سے زائد مکانات میں دراڑیں، مقامی افراد نے نقل مکانی شروع کر دی۔ لاہور میں ایک بار پھر مونسون کے طوفانی سپیل کی انٹری، شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، جیل روڈ، کینال روڈ، فیروزپور روڈ، ماڈل ٹاؤن اور ٹاؤن شپ کے علاقوں میں بادل برس پڑے، نشیبی علاقے زیرآب، ہر طرف پانی ہی پانی۔ محکمہ موسمیات کی اگلے 3 روز تک ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ بشریٰ بی بی اور نجم ثاقب آڈیو لیکس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل، سپریم کورٹ نے عدالت عالیہ کو مزید کارروائی سے روک دیا۔ عدالت عظمیٰ نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آڈیو لیک سے متعلق کیس کی کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتی، عدالت عالیہ کے پاس از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں، 29 مئی اور 25 جون کا حکم اختیارات سے تجاوز ہے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست پر آڈیو لیکس کیس کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ نجم ثاقب اور بشریٰ بی بی کو نوٹس جاری، 29 مئی کی حکم نامے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیلی کام کمپنیوں کو فون کالز اور ڈیٹا ریکارڈ کرنے سے روک دیا تھا۔ 25 جون کے حکم نامے میں قانون کے بغیر فون ٹیپنگ کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔
क्या हाई कोर्ट ये तायुन कर रहा है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में नजम साकिब और बुशरा बीवी की ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अभी तक ये तायुन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा, ना अदालत को सच सामने लाने का कहा गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। समाअत जारी रखने की इजाजत। नैब से बुध तक जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल बेंच रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ दरख्वास्त की समाअत की। मुझे मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल करने के लिए फैज हमीद को वादा मुआफ गवाह बनाया जा रहा है। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, यह सब इसलिए किया जा रहा है कि काजी फायजीसा को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। उन्हें खदशा है कि मखसूस नशीसों के फैसले पर अमल दरामद ना हो जाए। अगर हुमूदुर रहमान की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर अमल दरामद होता तो इलेक्शन हो जाता और मुल्क में 3 मार्शल लॉ भी ना लगते। बानी पीटीआई ने कहा, अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला दे दिया। जो तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं वो अहमक हैं। पार्टी मजबूत से मजबूत तर हो चुकी है। शहबाज शरीफ इलेक्शन में डिबेट करवाने और कुछ दिखाने का कह रहे थे। अब कराची आए तो उन्हें अपने अस्पताल जरूर दिखाएं। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर तकरीब से खिताब में बोले, सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है। जैसा इलाज सिंध में हो रहा है ऐसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। सूबा पंजाब के अस्पतालों से मुतालिक मदद के लिए भी तैयार हैं। बोले, हम चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NICVD की तरह मुफ्त इलाज हो। सिंध हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि हम मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लगाते, अल्फाज से ज्यादा काम की अहमियत होती है। हम वादे नहीं काम करते हैं। नून लीग के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ को मरी में उनके चाहने वालों ने सड़क किनारे रोक लिया। मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार, सेल्फियां भी बनाई। कहा, जिएंगे मरेंगे आपके साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह मुझे उस वक्त मौत ना दे जब तक आपको वज़ीर आज़म के तौर पर ना देख लूं। लिया के नौजवान की दुआ। एक यूनिट से लेके 200 यूनिट तक वाले जितने भी सार्फिन हैं 50 अरब रुपए की खतीर रकम से सब्सिडी दे के 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया, 45 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक के सार्फिन को। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूं कि इसको सराहना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों पर रिलीफ दिया, तनकीद करने के बजाय उसे सराहा जाना चाहिए। दीगर सूबे भी अपने आवाम को ऐसा रिलीफ दे सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, उम्मीद थी नईमुर रहमान और सिंध हुकूमत इसे सराहेगी, लेकिन इस पर बातें शुरू हो गई। वफाकी हुकूमत ने पूरे मुल्क में 1 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक के तमाम बिजली सारिफिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ये रकम तरक्याती बजट से कटौती करके बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए दी गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चांद ज्यादा रोशन और बड़ा। शहरियों ने रवां साल के पहले ब्लू मून का नजारा किया। सुपर ब्लू मून ने रात 11:26 पर मुखड़ा दिखाना शुरू किया। साल 2024 के मजीद 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को नजर आएंगे। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के मुताबिक रवां साल के बाद सुपर ब्लू मून जनवरी 2037 तक नहीं आएगा। पाक फज़ाइया के पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज यौम शहादत। वतन की मोहब्बत से सरशार बहादुर सपूत ने गद्दार
की तरफ से पाकिस्तानी तैयारा भारत ले जाने का मंसूबा खाक में मिला दिया। जहाज और जान कुर्बान कर दी, लेकिन दुश्मन का मंसूबा मुकम्मल नहीं होने दिया। अर्ज़ पाक पर जान निछावर करने वाले राशिद मिन्हास को निशाने हैदर से नवाजा गया।